मत पचारे मो बस्ती कौन से पीछे तुम कि कौन तो के जन कहते आम खुशी पीऊँ आम कार क्षति करूँ कहती आउ के जन कहते कि नाई तार बेसी पीवा जो देह खराब है मत जहाँ घर खर्च दिखती से 1000 टଙ୍କା दूसरी 97 से 8000 10,000 पाते बोधे दरमा आपर दरमा जमी बढ़ी बढ़ीगला मोर भी दरमा बढ़ी बढ़ीगला आउ निहाती भाव में मुझे 10 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା मासक खर्च कर तो अन्य मान से भाया स्नेह प्रेम पाऊन बोधे सामाजिक स्तर में मुझे जहाँ अनुभव करुँच तो मत से मो भल पाइबाटा से बहुत जल्दी ग्रहण माने बहुत हृदय को छुईला से मो साथ मिसीगले मुझे मिसीगली पिला सुरक्षित आसिकी घर को सुरक्षित फेरवा बहुत जरूरी मुझे बहुत दूर रोथी डाकी दौथी कि गले कि ठीक से कथा बुझी पारती कौन दुर्घटना हो गला तो मत किए ग्रहण करेंगे ना जड़े जड़े मु सुंदर मु बहुत धनी घर मु गोटे क्लास 1 ऑफिसर स्त्री मु गोटे कौन आज्ञा सकाल पाइले मरीगले कि आपण ये कौन आपण ऑफिसर की धनी की मंत्री की एमएलए आपण मत दुई जन भूल रहे एमती आप पर्टिकुलर झीटा पूरा भूल पुआटा पूरा भूल एमती कहीपर तो दुई जन को संयमतार आवश्यकता रही सब क्षेत्र में सेपटे आम मेच्योरिटी हो गले झील मैंने से गोटे भोजी प्रथा गोटे अच्छे आम से माने आम दक्षिण ओडिशा कथा मुझे हाँ हाँ ना दक्षिण ओडिशा खुलम कले गोटे प्रथा रही एपटे पूर्व ओडिशा उत्तर ओडिशा सब ना गोटे लज्जा रूप से ग्रहण कर कहते एपटा को बिना वस्त्र खाली माळीर आवरण रे एते संयमता रक्षा करिकी सेमान जो रुहंती गोटे साहसी महिला को आप देखा पाइबे से मु तो कहबी भाई जदि गोटे झील तो बापर मार झील ही झील किंतु भल बो जदि हे गला ता लाइफ माने से ताठ सुख सुखिया कई ना आम सरकार तुम एत व्यवस्था करम सरकार कौन न कर तुम तुम स्कूल खाद्य दिया तुम वस्त्र दिया तुम पाठ पढ़ा कथा खाली हाँ तुम एति तुम पिला कले है मु मोर बॉडी को डोनेट कर देची आम शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल आज्ञा भाई शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज मोर पिला माने पाठ पढ़े से जो पिला भी जीवे पाठ पढ़े बोली आ मोर मृत्यु पर जदि मोर शरीर भी काम लगिला कार आखि लगिला कि देखिपारे पृथ्वी को पुणी मोर हृदय जदि लगिला तो आहरी भल काम करिवो बोली मु कहबी समाज सेवा करने पई केबे भी आवश्यक हुएनि अर्थ किंबा कौनसी प्रकार टीम किंबा ग्रुप जदि आपण समाज सेवा करने चाहूँगी तेबे अर्थ नथिले मध्य आउ एकुटिया भी आपण समाज सेवा करें आम सांगे जड़े एमतीका जड़े मैडम अच्छा जी कि एकुटिया ही लड़ुंट शह शह नारी आसतु आम तांगे सांगे कथा हवा मैडम स्वागत करुच्ची निपुण टीवी को टिके आपन परिचय दियंतु मो ना ममता बेहरा मो शहीद माटी हमर लक्ष्मण नायक माटी रे जन्म होईची मालकानगिरी जिला माथिल रे आ वर्तमान मु कोरापुट जिला जयपुर रुहे मैडम कौन कौन आप हबी रही केमती ए जर्नी स्टार्ट करथिले आपण जने समाज सेवी केमती स्टार्ट हेतला ए जर्नी मो छोट कहले हबो छोट बेलू ही मोर माने लोकन को माने कार असुविधा देखले मु माने आखिर आपे पे लुह आसी जाए कार असुविधा गोटे देखले केमिति समाधान करी मो द्वारा हुए न हुए मु पूरा माने जी जान लगे दिए पूरा आउ बहुत मोर माने तांको देखले बहुत कष्ट हुए मते कार असुविधा देखले मु सही पारे नि आदि भी आउ मोर एमती 97 रू जो मालकानगिरी रही बालीमेला जोटी आउ सेठी मु रिक्सा रे माने जाउथली 10 टଙ୍କା लाखा देकी आमे रिक्सा रे जाउथलु मु सत कहले मो ससुर सासू मो से जाउथले सेते बेलको रिक्सा रे जाउथले मु छोट थली आउ सब बेले बस्ती को जाऊ आमे बस्ती को जाऊ छुआ माने केमती पाठ पढ़िबे काहे पाठ पढ़ुना छुआ माने काहे स्कूल जाउना आ महिला मान को देखुथली अल्प बयस रे जेमती वयस्क देखाउछंती खुन माने कम एज रे मैरिज करछंती तो शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल जत्न नउनांती तापरे बहुत निशा सेवन भी करती देखे मुझे बहुत जन माने थकान मेंटेवा भी करती कहार क्षति करती से माने किंतु कहार देह क्षतिकारक है देह खराब हुए कि महिला आसिकी माने मत पचारे बस्ती कौन से पीछे तुम कि कौन तो के जन कहते आम खुशी पीऊँ आम कार क्षति करूँ कहती आउ के जन कहते कि नाई तार बेसी पीवा जो देह खराब है तो ये जिनस भी मुझे देखुली तो मुझे सब केमी समाधान करी तो मोर जी हो पाला जल्दी कम सर कि मो शाशु शशुर को लेकिन मुझे जाए बस्ती को तो जाऊली से छुआ मान को लेकिन स्कूल को नौली तो बहुत छुआ आज जीवे काली जीवेनी तो से फोन नथिला एते तो किए गला न गला केमती मुझे स्कूल जाऊँ ना जानीपारे तो ता कौन करी तापरे मो हजबैंड को मुझे कहली कि आम घर छोट क्वार्टर था आमर आउ हजबैंड जेहेतु इंजीनियर गोटे क्वार्टर मिलूँ तो सेठी आम थिलु 2 BHK क्वार्टरटा तो मुझे कहली आउ टिके आगरे आंब गछ पाखे पढ़ू छाई से आउ तुम गोटे कौन व्यवस्था कर दौन हाँ मो पिला पाठ पढ़े
ମୋ ଘର ମୂଳେ ମୋର ଘରେ ହିଁ ଯେଉଁ ମୋ ଘର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଥାଏ ସେଠି ପଢ଼ୁଥିଲି। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣ ତମେ ଟିକେ ମୋ ଗଛ ସେଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉନ। ତ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେତେବେଳେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଟିଣରେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଦେଲେ। ବନେଇଦେଲେ ତାପରେ ସେଠି ଛୋଟ ଟିଭି ଆଉ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଆଗରୁ ବାଜୁଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେପ୍ ବାଜୁଥିଲା। ତାପରେ ଟେପ୍ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପାଣି ଫିଲ୍ଟର ବି ଆମର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ, ଯେମିତି ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ସବୁ ରଖା ହେଲା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସିଏ ତା କହିଲା ସ୍କୁଲ ନଥିଲା? ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିଲେ ଘର ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଯାହା ଘରେ ତାହା ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ଶିକ୍ଷିତ ବାପା ମା ସେମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପଠେଇବେ ହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କରୁନଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଅଲଗା ସମୟରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ହଁ, ମୁଁ ସେମାନେ କହିଲି କାମ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜକୁ ରୋକିଲି, ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବରଟାକୁ ବି ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତ କାମ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଠ ପ୍ରତି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ କରିଦେବା, ନାଚ ଗୀତ ଖେଳ କୁଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖାଲି ତ ପଢ଼ିଛା କଲେ ଯିବେନି, ବିଲକୁଲ ରାଜି ହେବେନି ସେମାନେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟେପ୍ରେ ଗୀତ ଲଗାଉ। ସେତେବେଳେ ଯାହା ଆମର ଯେଉଁ ଗୀତ ବାଜେ ଦେଶିଆ ଗୀତ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଶିଆ ଗୀତ କେମିତି ଫେମସ୍ ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଗୀତ, ସେ ଗୀତ ସବୁବେଳେ ବଜେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପଠାଏ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଚି ଖେଳ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରେ, ଚଣା ଗୋଟା ଆମର ବସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଇଏ କରିବେ, ହଁ ଡେଇବା ସବୁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ କରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେବ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେବ, ଯିଏ ଯାହା କହିବେ, କାହାକୁ ଟିଫିନ୍ କ୍ୟାରେଜ୍ କିଏ ମାଗୁଥିବେ, କେତେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ବଲ୍ ଇଚ୍ଛା, ପିଲା ଖେଳନା ଇଚ୍ଛା, ତ ଖେଳନା ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆଉ ତମେ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ସ୍କୁଲ ନ ଗଲେ ତମକୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିଆହେବନି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ମାନେ କି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଲା କି ଗୋଟେ ମା ଆସିଛି ଆଉ ସେ ମମତା ମା କହିକି ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଆଉ ନାଚ ଗୀତ କରୁଛି, ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣୁଛି। ଆଉ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୋଧେ ସେ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ପାଉନଥିଲେ ବୋଧେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତ ମୋତେ ସେମାନେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରହଣ, ମାନେ ବହୁତ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା। ତାଙ୍କୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲି। ତ ସେ ଏରିଆରେ ସେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ କାମ କଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଅନୁଗୁଳରେ, ସେଠି ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଅନୁଗୁଳ ଆମର ରେଙ୍ଗାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ, ହଁ ସେଠି ବି ମୁଁ ଥିଲି ସେଠି। ତାପରେ ସେଠି ମହିଳାଙ୍କର କେସ୍ ବେଶୀ ହେଉଥିଲା। ମହିଳାମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଯାଇକି କାମ ସେଠିକି ଟିକେ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ସେଠି ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଡାକିକି ପାଠ ପଢେଇଲେ, ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥିବ। ହଁ, ନିହାତି ବସ୍ତିକୁ ଯାଉଥିଲି ନା ମୁଁ, ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ବସ୍ତିକୁ ଯାଉଥିଲି ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବି କହୁଥିଲି ତମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅ, ତମେ ବେଶୀ ଛୁଆ କରନି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ବି ମୋର ସେଇଟା ଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ। ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି, ଛୁଆ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ଲୋକ ଖୋଜିଲେ ଛୁଆ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରୁହ କହିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ସଚେତନ କରୁଥିଲି। ତ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝୁଥିଲେ ମୋ କଥା, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମମତା ମା କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ବି ଜାଣିଲେ ଯେ ମମତା ମାଟା ଖରାପ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସିଏ ଆମର କ୍ଷତି କ'ଣ କରୁଛି। ସିଏ ତ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଗଧଉଥିଲି ବି ମୁଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗାଧୁ ନଥିଲେ, ଆମର ପାଣି ଟେପ୍ ପାଣି ସେଠି ଆସେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଣି ସବୁବେଳେ, ତ ପାଣି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ ଆମର, କେତେବେଳେ ବି ସବୁବେଳେ ପାଣି ଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଧେଇବା, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି ମୁଁ ଧୋଇ ଦିଏ, ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହୁଏ ବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି କିଣିଦିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି, ଆଉ ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲା। ହଁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣେ, ତ ତାଙ୍କ ମୋତେ ଯାହାହେଲେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲି 97ରେ, ସେତେବେଳେ ସେ 8,000 10,000 ପାଉଥିଲେ ବୋଧେ ଦରମା। ଆଉ ତାପରେ ଦରମା ଯେମିତି ବଢ଼ିଗଲା, ମୋର ବି ଦରମା ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ 10ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛି ଏବେ। କହୁଥିଲେ ବାପ ଘରୁ ଯୋଉ ପଇସା ଆସେ ତାକୁ ହଁ, ବାପା ବି ଦିଅନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ, କିଛି ନହେଲେ ତ ଆସେ ଭାରର। ମୁଁ କହେ କି ମୋତେ ସେ ଭାର କିଛି ପଠେଇ ଦିଅ, ତମେ ପଇସା ତାଙ୍କର କିଛି ଦେଇଦିଅ, ଶାଢ଼ୀ ବାବଦକି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ତ ନିହାତି ଘରୁ କିଛି ନା କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଇଚ୍ଛା କରେ କି, କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିନି କି ବହୁତ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିଦେବି କି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଳଙ୍କାର। ଯୋଉ ପଇସା ଆସିଲେ ଆପଣ ବି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ରାଗନ୍ତିନି ବାପା ମା? ନା ନା, ବାପା ମା କିଛି ରାଗନ୍ତିନି ଏମିତି। ହଁ, ସେ ହଁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବେ ମୋ ବିଷୟରେ, ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି କହିଦେବି ତାଙ୍କ ବିଷୟ ବି। ସେ କ'ଣ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କି ସେମିତି ନାହିଁ। ମୋର ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ହଉ କି ଫିଲ୍ମ କଳାକାର ହଉ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିଜାନ ଦେବେ ସେଥିରେ, ବୁଝିଲେ। ଯିଏ ଯେଉଁ କାମକୁ ଭଲ ପାଇବ ନା, ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ତେବେ ମୁଁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ କାହିଁକି କେମିତି ରୋକିପାରିବେ ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବ ହିଁ ପାରିବ। ଆଉ ଯିଏ ଖରାପ ଦିଗଟାକୁ ପଳଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆପଣ ସେଠୁ ଆସିଲେ ଅନୁଗୁଳରେ କ'ଣ? ଅନୁଗୁଳରେ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସ୍ତି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେୟାର କରେ ଯେ ମୋ ପାଖାପାଖି ବସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ମାନେ ସେ ବସ୍ତିରେ ପାଖାପାଖି ରହିଲେ କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ମୁଁ ଚାଲିକି ବି ଯାଇପାରିବି, ମୋ ଘରକୁ ପିଲା ଆସିପାରିବେ। ପିଲା ସୁରକ୍ଷିତରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମୁଁ ଯଦି ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଥିବି, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଥିବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଲେ କି ନା ଠିକ୍ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିବି, କାରଣ କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତ ମୋତେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ନା। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଇଠି ବି ମାନେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଯିବେ। ତାପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେଶୀ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କୁହନ୍ତି କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ବହୁତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି,
କୁହନ୍ତି ଆସିକି ଆମେ ଠିକାଦାର ମାନେ ଆମ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଥାଏ ଏମିତି। ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ କି ନାଇଁ ତମେ ଯାହା ବି ହଉ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚାଅ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ତମେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କଲେ ମହିଳାମାନେ ସବୁ ସ୍ତରର ସବୁ ବର୍ଗର ମୁଁ କହୁଛି ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ସେ କାମ କରିପାରିବ। ସଂଯମତା ଏତେ ଜରୁରୀ, ମାନେ ଆମେ କୋଉଟା ଏକ୍ସେସ୍ ଉଦ୍ଧତ ହେବାର ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ ଘର, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଅଫିସର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ପାଇଲେ ମରିଗଲେ କି ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର କି ଧନୀ କି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଏମଏଲଏ ଆପଣ କ'ଣ? ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ହଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ହଁ ଯେ ଗରିବ ଘରର ଲୋକ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଯମତାଟା କ'ଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ତାକେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ସଂଯମତା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତିରେ ଯେହେତୁ ବୁଲୁଛି ସେମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ କରିଦିଅନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଝିଅଟା ସୁରକ୍ଷିତ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ ବାହାଘର ଜିମ୍ମେଦାରୀ ସରିଲା, ସେ ତ ପଡ଼ୁଛି। ବର ଚୟନ ସେମାନେ ନିଜେ କରନ୍ତି। ଆମ ସେପଟ ଏରିଆରେ ବର ଚୟନ ଆଦିବାସୀ ଆମର ଏରିଆରେ ସେମାନେ ବର ଚୟନ ନିଜେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ। ହଁ ଏମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହନ୍ତୁ, ବର ଚୟନ করে ସ୍ୱାଧୀନତା, ଯିଏ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କଲା ସେ ପଳେଇଗଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟତଃ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି, ଏବେ କଲେଜ ଗଲେଣି, ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେଣି, ଅନ୍ୟ ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହାଠୁ କମ୍ ନଉ, ଆମେ କାହିଁକି ଆଗକୁ ଯିବୁନୁ। ତ ଏମିତି ବି ସେମାନେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାଣି ତାଙ୍କର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲେଣି ଆମ ଛୁଆମାନେ, ପୁଅ ବି ଝିଅ ବି, 2 ଜଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଅନୁଗୁଳରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ? ଅନୁଗୁଳରେ 2007ରୁ 2018ରେ ଆସିଲି, ଆଉ କୋରାପୁଟରେ ହଁ ଏବେ କୋରାପୁଟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି? କୋରାପୁଟରେ ପୁରା ଜୟପୁରରେ ଅଛି ମୁଁ, ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ନା ବାର୍ନିପୁର, ମୁଁ ବାର୍ନିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରୁହେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେତେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକରି ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ହେଲ୍ପ କରି ସାରିଲେଣି? ହେଲ୍ପ କହିବାଟା ବହୁତ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବି ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେବାଟା, ତାଙ୍କ ସାଥ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି ଯଦି କହିବି 500ରୁ ଅଧିକ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ କରୁଛି, ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି, ମୁଁ ହିସାବ କରିନି। ଆଉ ମୋତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା 2019ରେ, ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇଥିଲା ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ। ଆଉ ମୋତେ ପଚରାଇଥିଲା କି ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆମର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ମାନେ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି କି, ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ହଁ ମାନେ ସେ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ପଚାରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେମିତି ତ କାମର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ପୁଣି, ମାନେ ମୋତେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପଚାରିବେ ନା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁ। ତାପରେ ସେମିତି ତ କିଛି ଭାଇ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇନୁ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ, କାମ ଆମେ ତ କଲୁ ଖୁସି ପୁରା ପୁରା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ ଆମେ ଲାଇଫ୍କୁ। ତାହାର ପୁଣି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ସେ ମୋମେଣ୍ଟର, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ତାପରେ ପୁଅକୁ କହିଲା ପରେ ପୁଅ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିଦେଲା, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ କି ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କି ସେ କ'ଣ କରିଛି କେମିତି ଯେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ, ଏମିତି ମୋ କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଫଟୋ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିଥିଲେ? ନାଇଁ ଏମିତି ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ତମେ କାହିଁକି ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବୁ, ତମେ କ'ଣ କାମ କରୁଛ, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକମାନେ। ଆଉ କିଏ କହନ୍ତି କିଏ ଯାହା କହନ୍ତି ନାଇଁ ମମତା ମା ଭଲ କାମ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ମମତା ମାଆକୁ ବି ଡାକିବା କଥା। ସେମାନେ ବି କିଏ କହନ୍ତି ଯାଇକିନା ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କୁହନ୍ତି ମମତା ମାଆକୁ ଡାକିବା କଥା, କେମିତି ଡାକିନାହାନ୍ତି, କେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ କି କ'ଣ କରୁଛି ମମତା ମା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିକି ପାଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆଜି ମମତାର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏହା କରିଛି ସେୟା କରିଛି। ତ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ ହଁ ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖି ଶିଖୁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେ ଆମର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଆମେ ଯଦି ଉପରକୁ ଯିବା ଭାରତ ସ୍ତରକୁ ଯିବା, ଗାନ୍ଧିଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଲୌହ ମାନବ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା। ତ କାହାର ଆମେ ସବୁ ବହି ପଢ଼ିକି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ସେ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ତ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛୁ। ଆମ ମନ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ କାଲି ମରିଗଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯଦି ମରିବୁ ତ ଦେଶ ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବୁ ତ ଦେଶ ପାଇଁ, ଡର କ'ଣ ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ କାମ କରିବୁନି କାହିଁକି। ତ କାମ କଲେ କ'ଣ ଖାଲି ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ଇଏ ଫ୍ୟାସନ୍, ଏଇଟା ତ ଖାଇବା ଜୀବନ ନୁହେଁ ନା। ଗୋଟେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବ, ମୁଁ କହୁଛି ନାରୀ ଚାହିଁଲେ। ଆପଣ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ପିଲାମାନେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ସମାଜରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ ବୋଲି କହିବି, ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହୁଛି। ଆଉ 10,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ମୋତେ ମମତା ମା ଡାକନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ପିଲା ମୋର ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତ ମମତା ମାକୁ ଆଗ କହିବା, ଯାହା ବି ହଉ ସେମାନେ କହିବେ, ମୋତେ ସେୟାର କରିବେ, ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ କଥା ଆସିବ, ତାପରେ ଆମେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବୁ କେମିତି କରିକି ଆମ ଝିଅର ହଉ ପୁଅର ହଉ, ସମାଜରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ରହେ। ଏମିତି ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଝିଅଟା ପୁରା ଭୁଲ ପୁଅଟା ପୁରା ଭୁଲ ଏମିତି କହିପାରିବେ। ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସଂଯମତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଖାଇବାରେ ସଂଯମତା ନ ରଖିଲେ ରୋଗ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ମୁଁ ଗରିବୀ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯିବ, ତାର ଉପରବାଲା ତାର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଟିକେ ସଂଯମତା ଆଚ୍ଛା ରଖିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଉପରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କ'ଣ ଏବେ ବି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଚାଲିଛି? ହଁ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କହିଲେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯଦି ସେମାନେ ସେପଟେ ଆମର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଗଲେ ଝିଅମାନେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ସେଠି, ମାନେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଏପଟେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ରୂପରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ଏତେ କୁହନ୍ତିନି ଏପଟଟାକୁ, ଯଦିଓ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏବେ କ'ଣ ଥିବ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥାରେ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟଫୁଲି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ପରେ ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିଆ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ କି ତାପରେ ପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆ ମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଝିଅଟା ସେଇଠି ପଳେଇଗଲା, ଝିଅଟା ସେଇଠି ପଳେଇଗଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପଳେଇବ କାହିଁକି ଛୁଆଟା, ପଳେଇବ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ପଳେଇଯିବ ଛୁଆଟା। ତ ଆମେ ଯଦି ମୂଳରୁ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ, ସେ ପଞ୍ଚମ ହଉ ଷଷ୍ଠ ହଉ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହଉ, ମାନେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି କଥା କହୁଛି, ସେ ସମୟ ଧରିକି ପଳେଇବନି ତ, ସେ ତ ହଠାତ୍ ପଳେଇବ ନା। ଯଦି ପାଠଟାକୁ ଧରିଥିବ ସେ, ଅଲଗା ଲୋକଟା କାହିଁ ଧରିଯିବ ସେ। ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ କେମିତି ଆମ ପିଲା ସାମିଲ ହେବେ, ସେଟା ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତମେ ପାଠ ପଢ଼, ତମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ତମେ କୋଉ ଆଜି କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମିଶିଛନ୍ତି ସେଠି? ନାଇଁ ସେଠି ତ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପରଜା ହେଲା, ଆମର ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା ମୁଁ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମର ଗାଧବା ହେଲା, ମାନେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କହୁଛି, ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୋୟା ଭୂମିଆ ବହୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ବଣ୍ଡା ମାନେ ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲେ, ହଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏବେ ତ ଆଗକୁ ଆମ ଆସିଲେ। ବଣ୍ଡା ଝିଅ ଓଏସ୍ ପାଇଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକି ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ମୋର ନିଜର ବି ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ମାନେ କାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ତ କ'ଣ କହିକି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି, ମମତା ମା ଦଉଛି କହିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ, ତ ନାଁ ଗାଁ କିଛି ନଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ନଥିଲା ମୋର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଶାଶୁ ମା ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରତିମା ଅମ୍ବିକା ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଖୋଲିଲି ଗୋଟେ କରିକି, ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ ନାଁରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଏ, ସମ୍ମାନିତ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବଣ୍ଡା ଗାର୍ଲ ଯିଏ ଜଣେ ଆଦିରାଣୀ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ କଣ ହେଇଥିଲା ହଁ, ସେଟା ଟିକେ ଏଇଟା ଆମର ଆଦିରାଣୀ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କୁଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯିବେ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯିବେ। ତ ଆମର 4ଟା ଝିଅ ଆସିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିର ମୋର ସୋନାଲି, ସବୁ ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ, 4ଟା କମ୍ୟୁନିଟିର ଆସିଥିଲେ, ବଣ୍ଡା କୋୟା ଭୂମିଆ ଆଉ ପରଜା ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଆମର ଯିଏ ଆଦିରାଣୀ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କୁଇନ୍, ଆଦି ମାନେ ଆଦିବାରୀ ମାନେ ବଣ୍ଡା ଝିଅଟା ଏତେ ଭଲ ସେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ, ଖାଲି ମାଳିର ଆଭରଣରେ ଏତେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ରୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାହସୀ ମହିଳାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଠି। ଆଉ ସତ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ମିଛ ସେମାନେ କୁହନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ସତ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ। ମୁଁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ନାରୀ ସତ ବି କହିବା ଦରକାର। କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏତେ ମିଛ କହିବେ, କେତେ ଜଣ ଭଲ ପାଇବେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସତ କହୁଥିବା ଲୋକକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲା, କାହିଁକି? ସେ ନାଇଁ, ସେ ରୂପାୟନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରାୟ ଅପା ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ହଠାତ୍ ହିଁ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମମତା ତମେ କୋରାପୁଟରେ ଅଛ ନା ଜୟପୁର ଏଇ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସ ବୋଲି ମୋତେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛି, ସେମାନେ ମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମକୁ, ଆମେ ବି ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆଣୁଛୁ, ଆମକୁ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ନେଇପାରିବ କି ହଁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆମ କାମ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ମୁଁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହାର କାହାର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତି? ମୁଁ କାହାର ସହାୟତା ନିଏ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୋ ପରିବାର ସହାୟତା ନିଏ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋତେ ଯାହା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପଇସାରେ ମୁଁ କାମ କରେ। ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି, ଏବେ ଶ୍ୱଶୁର ଟିକେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, 86 ହେଇଗଲାଣି, ସେତେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ବସ୍ତିକୁ। ହଁ, ବସ୍ତିରେ ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଯାଇକିନା ବସନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଚ ଗୀତ, ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ମାନେ କହିହେବନି। ସେ ମାନେ ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ପାଇସାରିଲିଣି, ମୁଁ ପାଇସାରିଲିଣି ମୋକ୍ଷ, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ହଁ, ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଶନିବାର ହାଫ୍ ଛୁଟି ହୁଏ, ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଯାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ମାନେ ଯିବା ଚାଲ ବସ୍ତି ଯିବା, ଆମେ ଖାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବୁ, ମାନେ କି ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି କି କେମିତି, ମାନେ ମନ ସେଠି ହିଁ ଡାକେ ମୋର ସବୁବେଳେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆପଣ ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ବାହାଘର ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର ସାଥ ହଁ, ଦେଇଛନ୍ତି? ଶ୍ୱଶୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ବେଶୀ ଦଉଛି କହିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋତେ ନେଇକି ଯାଏ। ମୁଁ ନହେଲେ କେମିତି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ଭାଇ କହିଲେ, ଯେକୌଣସି। ଠିକ ଅଛି। ଯେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକିନି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଏ, ତାପରେ ତାର ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପଡିଯାଏ ତାର। ଆପଣ କେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଆକୁ ଏଇ ସମାଜ ସେବା ଉପରକୁ ଆପଣ ସେଠି ସମୟ ଦଉଥିଲେ, କେମିତି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ତ କହିବି ଭାଇ, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ତ ବାପର ମାର ଝିଅ ହିଁ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବୋହୂ ଯଦି ହେଇଗଲା, ତା ଲାଇଫ୍ ମାନେ ସିଏ ତାଠୁ ସୁଖୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନିଜର କରିକି ଆପଣେଇକି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ବୋହୂ କେମିତି ହବ? ଭଲ ବୋହୂ ହେଉଛି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ନଦେଲେ କିଛି ପାଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚିବ ନା। ଆମେ ଗାଳି କରିଲେ ସେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା?
ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଳି କରୁଛି, ସେଟା କି ଭଲ ପାଇବା? ଭଲ ପାଇବା କହିଲେ ତ ଭଲ ପାଇବା ନା, ବାପା ମାଆକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉ ଆମେ, ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଆମେ ସେତିକି ଭଲ ପାଉ। ତ ମୁଁ ଆର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମେ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ଦେବି। ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତୋର ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣେଇବୁନି, ମାନେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବୁନି କେବେ। ତ ଶାଶୁଘରକୁ ସେଟା ମୋ ଘର ଭାବିକି ସେଠି ହିଁ ତୁ ସେଠି ସମାଧାନ କରିବୁ, ଘରକୁ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଣିବୁନି। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ରାଗ ବି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ, ଯେ ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋତେ କେମିତି ଦୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଏମିତି କହିଲେଣି, ମାନେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବିନି କି, ମାନେ ଏଇ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲୁ, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆମେ କହିବୁ, ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ବି ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବିନି। କହିଲେ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ଆସିବ, କାହିଁକି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ମୁଁ ନିଜର କରିକି ରଖିବି, ମୋ ଶାଶୁର ମୋତେ ପର କେତେବେଳେ କରିବେ? କେବେ ହେଇନି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ମଣିଷ, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲର ମଣିଷ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମାନେ ଡେ ୱାନ୍ରୁ କହିଥିଲେ ତମେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ, ଆଉ ତମ 100 ଖୁଣ ମାଫ, କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଲେ ବି ମୁଁ ମାଫ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବ, ଅସମ୍ମାନ କରିବ, ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିବି ନାହିଁ, ସେଟା ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମୂଳ ଡେ ୱାନ୍ରୁ କହିଥିଲେ କଥାଟା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେବେ ଆପଣ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ କୌଣସି ସରକାର ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ନାହିଁ, କି ମୋତେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ମମତା ଏଇଟା ନେଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବ ବୋଲି, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଟଙ୍କାର ବାଧକ ଥିବ, ସେମିତି କେବେ ହେଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କି ମୋର ସୀମା ପରିସୀମା ମୋତେ ଜଣା। ମୁଁ ସଂଯମତା କଥା କାହିଁ କହିଲି? ମୁଁ ଯଦି ମାସକୁ 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବି, ମୁଁ 50,000 ଲୋନ୍ କାହିଁ କରିବି? ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଠୁ ତାଠୁ ମାଗିକି କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଭାଇ? ହଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇ ପାରିବି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବି, ସେ ପଇସା ଦେଇପାରିବି କି ଭାଇ? ଦେଇପାରିବେନି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ସରକାର ତମ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ? ତମେ ସ୍କୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ତମେ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆହେଉଛି, ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ଖାଲି। ହଁ, ତମେ ଏତିକି ତମ ପିଲା କଲେ ହେଲା। ଏତିକି ତ କରିବେ କେମିତି? ଡେଲି ସ୍କୁଲ ଗଲେ, ଡେଲି କେମିତି ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ସେଇ ବାଟଟି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମର ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଚନ୍ଦନ ନାୟକ ସାର୍। ସିଏ ମାନେ ବହୁତ, ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ଆଉ ଏଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହଷ୍ଟେଲ ରଖିଦେବେ, ସାର୍ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେ ସେମିତି ଅଫିସର ବି ଦରକାର, କି ଆମେ ଗୋଟେ କହୁଥିବୁ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ରୁକ୍ଷ ହେଲା ଆମେ ତାପରେ କଥା ହେବେ ପସନ୍ଦ କରିବୁନି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦିଅନ୍ତି, ଭଦ୍ର, ମାନେ ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସେ କହନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ସେ ଝିଅକୁ ପୁଅକୁ ଆମେ ନାଁ ଲେଖିଦେବୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସବୁ ଭଲ କଥା କହିଲେ, କେବେ ୟା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କଷ୍ଟ ତ ଭାଇ ପାଇନି, କାହିଁକି କାମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଯାଇଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇଯିବେ ନା, ତାର ଖରାପ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖାଯିବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବେ। ଏମିତି କି ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବେ କନଭିନ୍ସ କରାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜି ହଉନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିଥିବେ, ସେମିତି କେବେ ହେଇଛି? ନାଇଁ, ସେମିତି କେବେ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯାଇକି ଆଉ ଜଣକୁ ଯେ ସେ ତମ ପାଇଁ କାହିଁକି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରିବେ, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଏ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ, ସେ ମୋତେ ଆସିକି ଜଣେ କହିଲେ କି ଜଣେ କହୁଥିଲେ ମା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଜନସେବା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ସେ ଦିଗକୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାହାଠୁ ଭଲରେ ମୁଁ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ୁଛି କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ, କିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ, ଭାଇ ଟିକେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଏରିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଟିକେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେବି, ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ହେଇଯିବ। ବିଜେପି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ ଆସିଥିଲେ ସାର୍, ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍। ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ଯାହାକି ବି ସେ କାମ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ମୋଦି ସାର୍ ଯାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମ ସେମିତି ଲେବୁଲ କାମ ପଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏମଏଲଏ କିମ୍ବା ଏମପିଟେ ହେଇଯିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଫିଲ୍ଡ ଖୋଲିଯିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାହିଁକି ଯଦି ଅଫର ଆସେ ଆପଣ। ନାଇଁ ଭାଇ, ସେମିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋତେ ସେ, ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ରାଜନୀତିକୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଟେ ବି ହେଇଥିବ, ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତା ଲାଇଫରେ। ସେ ତା ବାପା ମା ତାକୁ ପଦେ କେବେ କହିନଥିବେ, ମାନେ ହୁଏ ତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଏ ନା କିଏ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ବି ତାକୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତ କୋଉଠି ତାର ଭୁଲଟେ ଥାଉ କି କୌଣସି ଚାପରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଭୁଲଟେ କରିଥାଉ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଅଛି ନା, ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବି ସମାଜର, ଏମଏଲଏ ହଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି ବି ମନେକର କହୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ନିଭେଇ ପାରିବିନି ଯଦି, କୋଉଠି ଜାଗାରେ ମୋର ମନେକର ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ପରିବାରରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଦେବା କଥା ସେଠି ଯାଇପାରିନଥିବି, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ମୁଁ ସେଠି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମାଲକାନଗିରିକୁ ମାଓବାଦୀ ଏରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ନିକଟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ମାଓବାଦୀ ଏରିଆ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ମାଓବାଦୀ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ସେମାନେ ସହଜରେ କାହାର କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନଥିବେ ଡେଲି ମାରିଦେଲେ, ଡେଲି ପିଟି ଦେଲେ, ଡେଲି ଇଏ କରିଦେଲେ, କି କେଉଁ ମହିଳାକୁ ରେପ୍ ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁନଥିବେ। ମୁଁ ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଏରିଆ କଥା କହୁଛି। ସେମାନେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବେଶୀ ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ନେଇକି ଏମାନେ 5ଟା ଗାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ନେଇକି ଏମାନେ 5ଟା ଘର କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଲୋକଙ୍କ ପଇସା
କହିକି ସେମାନେ ରାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ସେମାନେ କେବେ କିଛି ଅସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁ ମିଛ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ସେଠି କାମ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, କରୁଛି ବି। କେବେ ସାମ୍ନା ହେଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନାଇଁ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଆସିଛି କିଛି ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେମିତି କେବେ ବି ଆସିନି। ଆମେ ଏମିତି ଯାହା ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ ସେମାନେ ଆସିକି ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ଶାଗ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ପନିପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖବର ନିଅନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁ ଯେ କୋଉ ଲୋକଟା ଭଲ କୋଉ ଲୋକଟା ଖରାପ। ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପଡ଼ିଶା ଘର ମୋ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିପାରିବ, ଆଉ ହୁଏତ ଆଉ କିଏ ଜାଣିନଥିବ, ତ ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ଖବର ନେବେ କେମିତି? ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଲୋକଠୁ ଖବର ନିଅନ୍ତି, ଏଇ କୋଉ ଲୋକ ତମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି କି, ଆଉ କୋଉ କିଏ ତମକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲା କି, ତାଙ୍କ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ଆଗକୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଭାବିଛି କି ଯଦି ଏବେ ବି କାମ କରୁଛି କାଲି ବି କ'ଣ ହେଇଗଲା ତା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ିକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆମ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡ଼ିକାଲ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମୋର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେଠି, ଯେଉଁ ପିଲା ବି ଯିବେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ମୋର ଶରୀର ବି କାମରେ ଲାଗିଲା, କାହାର ଆଖି ଲାଗିଲା କି ଦେଖିପାରିବ ପୃଥିବୀକୁ, ପୁଣି ମୋର ହୃଦୟ ଯଦି ଲାଗିଲା ତ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷଟେ ବି ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବେ। ହଁ, ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ଭଲ କ୍ଲିୟର ରହିବ, କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ସେତିକି ଭଲ କାମ କରିହେବ ନା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ, ଆମର ତ ଗୋଟେ ପୁଅ, ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ପୁଅଟେ, ଝିଅଟେ। ହଁ ଅଛୁ। ହଁ, ନଣନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ନଣନ୍ଦ, ଭାଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର 100ରୁ 100 ମାନେ ଝିଅର ଏମିତି ବି ଝିଅ ତାର କହିସାରିଲାଣି, ମା ମୋର ବାହାଘରକୁ ତମେ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ହଉଛି, ହଁ ଏତେ ସବୁ ଯାକ ଚମକ ନ କରିକି ସେଇ ପଇସାରେ ମତେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିଦିଅ କି ମତେ ଗୋଟେ ଅନାଥାଶ୍ରମ କରିଦିଅ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି। ସେଭଳି ବି ଆମକୁ କହିସାରିଲାଣି ଝିଅ, ବୁଝିଲେ ନା। ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନେ ବାହାଘର କିଛି ଏତେ ଇଏ ଦରକାର ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ ବାହାଘର। ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଚାହୁଁନି ବି ସେ କନେ, ବରଂ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି କହିକି ସେ ତାର ଚାହୁଁଛି ସେଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠୁ ଥାଇକିରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ମୋ ପିଲାମାନେ ତ ମତେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ମତେ କହନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ମମତା ମା ତତେ ଦେଖିଲୁ ବୋଲି ତୁ ତା କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ମାନେ, ସବୁବେଳେ ତୁ ତା ତମେ ତମେ ନାଇଁ କିଏ ବି ସବୁ ତୁ ତା। ହଁ, ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁରକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଛୁଆ ମାନେ ଯିଏ ବି ମୋତେ ଜଣେ ତ ଦେଖେ ମମତା ମା ଆସିଲାରେ ବୋଲି କହିକି ଯୋଉ ପାଟି କରିଦିଏ, ଯେ ପାହାଡ଼ ସେପଟୁ ପାଟି କରନି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ ତୁମେ, ତ ମମତା ମା ଆସିଲା କହିଲେ ସବୁ ଛୁଆ ଦୌଡ଼ିବେ ମୋ ପାଖକୁ। ମାନେ ସେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ମୁଁ ଯୋଉ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଧରନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଏ ମୋର। ଆଉ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହିପାରିବିନି ଯେ ଏ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ମିଳିବ ଏଇଟା ବୋଲି। ଏ ଭଲ ପାଇବା ସହଜରେ କାହାକୁ ମିଳିବନି। ଏ ଯୋଉ ପ୍ୟୁରିଟିଟା କହୁନାହାନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ଆସିବା, ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଦଉଛି ତାଙ୍କୁ ନା, ମୁଁ ଦଉଥିବି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ତାଙ୍କ ରିଟର୍ନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ରିଟର୍ନରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଇଏ ଥିଲେ ମମତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମମତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।